we were studying animal behavior from the very few days before. Okay, very myself behavior behavior. Animal behavior is a complex term. सजिलो छैन, यो चाहिँ अब अलिक कम्प्लिकेटेडै छ, तर जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छ त्यो चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सनको थ्रु जुन चाहिँ बिहेभियर स्टिमुलस रेस्पोन्स गर्छ, हामीले एक्ट गर्छ. वाट एभर वी एक्ट टु अ सर्टेन स्टिमुलस. स्टिमुलस भनेको सायद उत्तोलक या उत्प्रेरक केही हुनुपर्छ है. नेपालीमा भन्नुको मतलब चाहिँ केही कुराको कारणले गर्दा. सपोज हामीलाई काँटीले घोच्यो, काँटीले घोच्ने बित्तिकै हामी त्यहाँ काँटीमा राखिराख्दैन नि खुट्टा, अघि निकाल्छ हात या खुट्टा. आगोले पोल्दाखेरि we drive automatically our hand away from that source. Okay, when any hot object comes nearby to our contact, or through our sense organ. Sense organ बाट जति पनि हाम्रो मेसेज कन्भे हुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा पाथवे छ. That pathway is known as reflex arc. Okay, the pathway through which some kind of stimulus is sent to the nervous system. यो spinal cord भयो, यो भित्र हाम्रो vertebral column भित्र spinal cord छ, माथि टाउको यता भयो. यो spinal cord central nervous system र जुन चाहिँ यहाँबाट आएपछि यो सिग्नल आएर यहाँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई दिन्छ र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले फेरि डाइरेक्सन दिन्छ त्यो हात हटाउनु भनेर. That pathway of action is known as reflex arc, and where the cell involved here is neuron, that is structural and functional unit of nervous tissue. Okay, the neuron activity again with the sense organ also. पहिला त छुने त touch मा skin is a sense organ. Okay? Eye is a sense organ. Ear कानले सुन्छ, सुनिसकेपछि पनि कस्तो कुराहरू सुनिसकेपछि हामी अटोमेटिकली कता कता कुद्छ नि. That is a sense organ ले जब message receive गर्छ पहिला चाहिँ. After that it conveys or it transfers the message through the pathway. Some of the pathway we will study in detail. That pathway is known as reflex arc, arc, and this reflex arc and the action of conveying message and doing the appropriate activity is known as reflex action. के भइरहेछ त्यसलाई कसो गर्नुपर्ने हो भनेर जुन चाहिँ एक्सन दिन्छ, that is known as reflex action. Okay, here we can see. Before that, let's see about some read about this one. Reflex. Okay, the action of conveying message and acting according to the situation are of two types: inborn and unconditioned reflexes, conditioned reflexes. Okay, कुनै पनि कुरा हाम्रो शरीरले एक्ट गर्नु, हाम्रो एनिमलले एक्ट गर्नु अथवा बिहेभियर भनेको एक्टिभिटिजहरुको बन्डल नै बिहेभियर हो. व्हाट इज बिहेभियर भने के हो त बानी व्यवहार भनेको? Activities, what activities we show, that is generally showed in bundles. एउटा मात्रै activity हुँदैन, several activities are there. That activities is known as behavior. Okay, and that behavior, while showing that behavior, some of the reflexes action are inborn, innate, and some are conditioned. That is कुनै कुराले गर्दाखेरि condition जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट छ पावलोभको डगको एनिमल ट्रेनिङलाई कन्डिसन भन्छ. कन्डिसन राखेर चाहिँ त्यो एक्सन निकाल्ने. सपोज रिंगिङ अफ द बेल एसोसिएटेड विथ द फूड. ओके, सो वी विल salivate when roaming out in the kitchen, smelling good tasty food, okay, and causes salivation. That is conditioned reflexes. हाम्रो every time whenever, तर पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ यतिकै चाहिँ हुँदैन. सुरुमा हामीले टेस्ट गरेको हुनुपर्छ, किनभने कुनै पनि खानेकुरा if you do not know the taste of that food you won't salivate, but if you know the taste you will salivate. Okay, that is भन्दैमा salivate भइहाल्छ. अमिलो तिक्री इमली भन्ने बित्तिकै tamarind कति salivation हुन्छ. that is conditioned type of salivation. Okay, and condition जसले गराउँछ that is known as stimulus, अनि जुन चाहिँ एक्टिभिटी हुन्छ त्यसलाई भन्छ रेस्पोन्स.
two type of functioning of reflexes are there. Okay, activities are there, that is inborn or condition. Inborn ma आँखा पर्ने बित्तिकै जन्मेको घाम अथवा उज्यालो पर्ने बित्तिकै धेरै स्ट्रङ लाइट पर्ने बित्तिकै जन्मिने बित्तिकैको नानीले आँखा यसरी चिम गर्नु भनेको that is inborn. Okay, that kind of reflex, they are transmitted through the heredity, they are not learned, but condition reflex are learned. Okay, अनि यो चाहिँ फेड पनि हुन सक्छ. यदि घन्टी मात्रै बजाएर फुड उयो गर्नु सकेन, फुट्दैन, घन्टी मात्रै बजाएर फुट्दैन भने पछि पछि घन्टी बजाउँदा आउँदैन, कुकुर आउँदैन. That is fading of stimulus or response पनि भन्छ. Okay, let's study in detail. पहिला हामी न्यूरोन अलिकति हेरौँ है. This neuron is the, मैले अस्ति पनि भने र पनि अलिकति फेरि दोहोऱ्याउँदैछु. It consists of mainly two parts. This part is known as the main part. Okay, body, it is known as action. एउटा टेल लाइक स्ट्रक्चर र हेड लाइक जाँदा भाइरस जस्तै छ त, यो भाइरस हैन. दिस मेन इज सेल बडी. सेल यो भयो, सेल मेम्ब्रेनहरु यसरी सिग्नल रिसेप्ट गर्नुको लागि चाहिँ यसरी जरा जस्तो अथवा ड्रा गर्नु, सिग्नल ड्रा गर्नुको लागि यस्तो बनिएको छ. दिस इज द डेन्ड्राइट्स भन्छ यिनीलाई. डेन्ड्रन, एक्सन र डेन्ड्रन, यता हेड पट्टि जुन चाहिँ मेन बडी पट्टि छ त्यो डेन्ड्रन, अनि small parts of this action or the body, this is action, the longer one is action, and this is dendron. Okay, dendron यो मसिनो मसिनो चाहिँ डेन्ड्राइट भन्नुको मतलब चाहिँ singular form of dendron. Okay, so action र dendron ले बनेको छ र action चाहिँ लामो pathway छ, that is covered by, that again consists of such one cell and which is consist or protected by myelin sheath. Okay, protection चाहिँ action लाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिग्नल रिसिभ गर्दाखेरि यो चाहिँ न्यूक्लियस छ, यहाँ न्यूक्लियस छ, यो टर्मिनल बडी एक्सन जसले चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ जहाँ हाम्रो सिग्नल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, फ्रम स्किन, सपोज कुनै पनि we touch a hot surface, after that the sense of touch skin ले चाहिँ कसलाई पठाउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ छ न्यूरोन एउटा, त्यसले रिसिभ गर्छ, तातो भयो भनेर चाहिँ खबर चाहिँ यहाँ पठाउँछ. And with the help of this cell with energy it transfers this stimulus to other cell. यदि अर्को न्यूरोनले बनेको छ भने यता पठाउँछ, तर रिफ्लेक्स आर्क को थ्रुमा चाहिँ जसले काम गर्छ चाहिँ रिफ्लेक्स आर्क छ, तातो पोलेको फेरि हटाउने. तातो मात्रै हैन, any kind of sense and acting according to that sense is done by the action that is known as reflex action. Reflex action is nothing, it is the pathway made by the neuron only. Different kind of neuron. फर्स्ट मा न्यूरोन छ, त्यसपछि त्यसले अर्को न्यूरोनलाई मेसेज दिन्छ, त्यसपछि स्पाइनल कर्डमा जान्छ, फेरि स्पाइनल कर्डले त्यो अर्को न्यूरोनलाई मेसेज दिन्छ, जुन चाहिँले चाहिँ काम गर्छ, मसल कन्ट्र्याक्ट गरेर हात हटाउने काम गर्छ. दैट वी विल स्टडी इन डिटेल. ओके, दिस वन अगेन किन घरिघरि यो देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सन भनेको बुझ्दैन. के हो रिफ्लेक्स एक्सन भनेको? त्यो एक्सन जसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्ग्यानहरुले चाहिँ कुनै पनि विपदा आपदाबाट आफूलाई हटाउने काम गर्छ, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्सन. रिफ्लेक्स एक्सन को बेनिफिशियल कुराहरु पनि छ, किनभने सेन्सले थाहा पाएपछि हामीले बेलैमा आफूलाई सजग गराउन सकिन्छ. दैट काइन्ड अफ वर्क इज डन बाइ द रिफ्लेक्स एक्सन. ओके, सो फर्स्ट अफ अल यो हामी अलिकति हेरिहालौं. फर्स्टमा चाहिँ यो रिफ्लेक्स एक्सन यति मात्रै हो भनेर पुग्दैन र कति किसिमको न्यूरोन यहाँ छ. यो सबै एक्सन आर्क बनाउने न्यूरोन छ. न्यूरोन भनेको हेरिहाले तिमीले स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ nerve cell, because nervous tissue is acting for drawing away the hands here. Okay, nervous system को न्यूरोन ले गरेको काम हो है. न्यूरोन चाहिँ यहाँनेर मेनली तीन किसिमको देखाएको छ. मेन यहाँ टच थाहा पायो स्किनले, that touch is transmitted through this neuron. Dendrite ले पहिला लिन्छ, that is dendron.
डेन्ड्रनले पहिला ट्रान्सफर गर्छ अथवा लिन्छ, मेसेज लिन्छ. द्याट डेन्ड्राइट ट्रान्सफर दिस, यो सिंगल न्यूरन देखाएको छ यहाँनिर, यो हातमा सिंगल रेड वान न्यूरन, पिंक वान. ओके, द्याट हैज सेल बडी हियर. डेन्ड्राइटबाट यति लामो एक्सन लामो हुनुपर्ने भन्छ, तर जति लामो देखाए पनि भयो नि. यो त डेन्ड्राइटले सिग्नल लिएर गयो यताबाट. ओके, सिग्नल जुन चाहिँ सिग्नल लाने काम छ सुरुमा, यो एफेक्टर अर्गान हैन, जुन चाहिँ पोल्दै छ त्यो अर्गानबाट सिग्नल लाने न्यूरन जुन चाहिँ छ, that is known as afferent neuron. Okay, a र e को फरक छ है, यहाँ याद गर्नु. a र e, अलि यहाँ a छ, यहाँ e छ. ओके, a means सुरुको, सुरुमा आउने सम्झिनु. सुरुमा जब पोलिसक्छ अथवा केही हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सुरुमा मेसेज कसले लान्छ भन्दाखेरि चाहिँ a ले लान्छ. द्याट इज एबीसीडी को a, एफरेन्ट न्यूरोन लग्यो. यहाँ सेल बडी छ, डेन्ड्राइट सेल बडी. अब यो एक्सन भयो यसको. ओके, एक्सनले ट्रान्सफर गर्छ. अर्को यहाँ बीचमा इन्टर न्यूरोन छ, यो चाहिँ भयो स्पाइनल कर्ड. र स्पाइनल कर्डलाई दिने ठाउँमा मेसेज कलेक्ट गर्ने फेरि को छ अर्को एउटा न्यूरोन छ. यहाँ एउटा दुईटा हुनु पनि सक्छ, तर मेनली एउटै मात्रै यहाँ देखाएको छ है. र यो न्यूरोनले फेरि लिन्छ डेन्ड्राइटको थ्रु एक्सनबाट, फेरि अर्कोलाई ट्रान्सफर गर्छ, यो ब्लू वानलाई ट्रान्सफर गर्छ मेसेज. ओके, यहाँ आइसकेपछि यो इन्टर न्यूरोनले यहाँबाट स्पाइनल कर्डको मेसेज सबै ड्राइभ गर्छ, के गर्नुपर्ने हो भन्ने, हटाउनु पर्ने कि त्यही राखिरहनु पर्ने. द्याट मेसेज इज ट्रान्सफर बाई दिस इन्टर न्यूरोन बाई कलेक्टिङ थ्रु द डेन्ड्राइट. यहाँ पनि छ, सेल बडी छ, त्यसपछि एक्सनमा आउँछ यो सानो भए बिचको इन्टर न्यूरोन which is present in the spinal cord. Okay, nervous tissue of spinal cord. त्यसले फेरि यता ट्रान्सफर गर्छ. This is again cell body of efferent E. E comes after A. सुरुमा A मेसेज सिग्नल दिने स्पाइनल कर्डलाई, फेरि स्पाइनल कर्डबाट लिएर यता मसलमा गएर बाहिर निकाला भन्ने मेसेज लिएर आउँदैछ यो चाहिँ. ओके, रिटर्निङ मेसेज. ओके, इनकमिङ आउटगोइङ जस्तो गर्दा हुन्छ. आउटगोइङ मेसेज इज गिभन बाई दिस एफरेन्ट न्यूरोन. दुईटा तीनटा न्यूरोनको काम छ यहाँनिर. पहिला सेन्सरी सेल्स भइहाल्यो, स्किनको सेन्सरी सेल्स ट्रान्सफर दिस message to the efferent neuron, that transfers the message to the spinal cord, which is collected by this interneuron. Inter भनेको दुईटा न्यूरोनको बीचको न्यूरोन. ओके, अगेन फ्रम दिस एक्सन, यहाँ चाहिँ हुन्छ नि त, यहाँ चाहिँ खबर हुन्छ. अब उसले के भन्छ, डाइरेक्सन. द्याट डाइरेक्सन इज गिभन बाई द ट्रान्सफर बाई दिस interneuron to the effector neuron, that is efferent. Okay, and this neuron or this neuron and this neuron, efferent neuron, this is known as sensory nervous tissue or sensory neuron पनि भन्न सक्छ यसलाई चाहिँ. पहिला लग्यो यसले खबर. ओके, अनि जुन चाहिँले चाहिँ एक्टिभिटी गर्यो, एक्टिभिटीको लागि यहाँ दिएर मसलसम्म मात्रै आएको छ नि. यो यहाँ परसम्म पुगेन, किनभने मसललाई दिएपछि त यो मसल तन्केपछि त हात यता आउँछ नि त. द्याट मसल अब तन्किनु पर्छ, यो मसल कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्छ भनेपछि चाहिँ हात यता आउँछ. र यो जुन चाहिँ छ मोटर न्यूरोन, दिस इज मोटर न्यूरोन, काम गर्ने न्यूरोन, एक्टिभिटी गर्ने न्यूरोन जुन चाहिँ छ, दिस इज नोन एज मोटर न्यूरोन. कन्फ्युज नहुनु. फर्स्ट न्यूरोन द्याट ट्रान्सफर्स मेसेज अफ हिटिङ टु द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू interneuron is sensory neuron or known as efferent neuron. A neuron, A, first one, efferent neuron, first जसले काम गर्छ. Again that through the pathway or through the interplay of interneuron, बिचमा छ नि त यो न्यूरोन चाहिँ, त्यो न्यूरोनले फेरि यहाँ यसको मेसेज कलेक्ट गरेर फेरि यहाँ स्पाइनल कर्डले के भन्छ त्यो मेसेज पनि कलेक्ट गरेर जुन चाहिँ पठाउँछ. That is motor or the activity, अब गर्नुपर्ने एक्टिभिटी एक्सन चाहिँ के छ भनेर मसललाई पठाउँछ. That neuron is known as efferent or motor neuron. तिमीले न्यूरोन त पहिल्यै सानो क्लासमा पढेको हुनुपर्ने मेरो हिसाबले, तर तिमीले जाने जस्तो त गरेन.
तर न्युरोन के ले बनेको हुन्छ र एक्चुअल ड्रइङ एकदम राम्रो ड्रइङ गरेर त्यसको पार्ट्सको फंक्सन अलग अलग याद गरिराख्नुपर्छ, जुन चाहिँ मैले तिमीलाई बताएको छु। यो दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। फर्स्ट सेन्चुरी यहाँ हेर्दा त अब थाहा हुन्छ तिमीलाई। पहिला स्किनको सेल्स छ, सेन्सरी सेल, जसले थाहा पाउँछ स्किनले, थाहा पाएपछि यसलाई दिन्छ मेसेज। ओके, सम सेन्सरी सेल्स आएर यहाँ बस्छ, त्यसले गर्दाखेरि मेसेज यहाँ आउँछ। मेसेज ट्रान्सफर भएर थ्रु द सेल बडी, यो मेन सेल हो। यहाँ चाहिँ यसको सेलको कन्टेन्टहरू छ, साइटोप्लाज्म, न्युक्लियस, सेल चाहिँ यो। ओके, एन्ड इलोङ्गेसन पाथवे यहाँ छ। ओके, इलोङ्गेसन भनेको मेसेज सबै आएर चाहिँ यताबाट ट्रान्सफर पाथवे यहाँ छ, त्यो ट्रान्सफर भएर अर्कोलाई दिन्छ। फेरि यो आएर यस्तो ठाउँमा गएर अट्याच हुन्छ अर्कोको, अट्याच भएपछि त्यो मेसेज फेरि त्यसले लान्छ। भन्नुको मतलब सुरुको एफरेन्ट or the sensory neuron takes the message and it gives the message to the spinal cord, okay, through the interneuron. Interneuron को पनि यस्तै छ। Okay, dendrite action छ, interneuron ले मेसेज लिन्छ। interneuron ले मेसेज लिइसकेपछि टचको अथवा पोलेको मेसेज लिइसकेपछि स्पाइनल कर्डले थाहा पाउँछ, स्पाइनल कर्डलाई दिन्छ। त्यो स्पाइनल कर्डलाई दिन्छ भन्नुको मतलब इन्टरन्युरोन छ त्यहाँ, जसले चाहिँ स्पाइनल कर्डमा काम गर्छ है। त्यो इन्टरन्युरोनले फेरि स्पाइनल कर्डको मेसेज ल्याएर मोटर न्युरोन अथवा एफरेन्ट, दिस इज एफरेन्ट ए एन्ड interneuron is there. After that, acting neuron is there, that is motor neuron, that is known as efferent neuron, okay, which tells the muscles to contract and withdraw the hand. एकदम इमिडिएट एक्सन हुन्छ, हामीले थाहै पाउँदैन कति बेला पोलेर कति बेला हात हटायो भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन। सो इन्स्टान्सेस, ब्रेनले पनि थाहा पाउँदैन त्यो कुरा विदाउट द इन्भल्भमेन्ट अफ ब्रेन। किन चाहिँ ब्रेनको एनर्जी लस गरिबस्नु, सोच्नुमा त धेरै एनर्जी खर्च हुन्छ नि त, सोचिरहनै पर्दैन ब्रेनले। अब स्पाइनल कर्डले काम गरिसकेको हुन्छ। द्याट काइन्ड अफ रेस्पोन्स इज नोन एज और एक्सन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्सन। ओके, र न्युरोनको एक्सन यहाँ छ, यु प्लिज टेक द स्क्रिनशट एन्ड स्टडी इन डिटेल। के कसले के गर्छ भन्ने कुरा त्यही छैन, अरू केही छैन अहिले मैले बताएको। रिफ्लेक्स आर्क, ओके, आर्क भनेको त्यो बाटो जहाँबाट स्टिमुलस लान्छ, पोलेको खबर लान्छ, त्यसपछि फर्केर आउँछ। यो चाहिँ पोस्टम्यान जस्तो नि, अहिले त पोस्टम्यानहरू पनि छैन, काम छैन पोस्टम्यानको। चिठी लगेर भयो, फेरि यता आएपछि अर्को लगेर गएर फेरि पोस्ट गर्छ। पोस्टम्यानको काम चाहिँ रिफ्लेक्स आर्कले गर्छ। ओके, र त्यो बाटो अथवा पोस्टम्यान हिँड्ने बाटो भनौँ न, द्याट इज रिफ्लेक्स आर्क। ओके, आर्क। नाउ रिसेप्टर, ओके, रिसेप्टर भनेको को छ त भन्दा सिंगल सेन्सरी सेल और ग्रुप अफ सेल्स विच रिसिभ स्टिमुली। र सेल छ ग्रुप अफ सेल, हाम्रो सेन्स अर्ग्यानको जुन चाहिँ ग्रुप अफ सेल छ त्यसले लिन्छ पहिला रेस्पोन्स और स्टिमुलस भन्छ है त्यसलाई, सरी स्टिमुलस। आफ्टर द्याट सेन्सरी और एफरेन्ट न्युरोन, ए न्युरोनले लान्छ, त्यसपछि इन्टरन्युरोन और एसोसिएसन न्युरोन, बिकज इट लाइज इन बिट्विन सेन्सरी न्युरोन एन्ड मोटर न्युरोन। ओके, it is present in the spinal cord. And motor neuron or efferent neuron, यो E र A मा नझुकिनु, देन र दैन मा त तिमीलाई झुकिन्छ भने THEN देन र THAN दैन मा त फरक छ नि। बट यु नेभर, सम अफ यु, सबै हैन, सम अफ यु नेभर नो द्याट, अथवा याद गर्न नगरिकन देन देन युज गर्छ। त्यस्तै यहाँ त अलगै मिनिङ छ E र ए को मात्रै, टोटल डिफरेन्स इज ओन्ली ई एन्ड ए चाहिँ फर्स्टमा आउँछ, त्यसले गर्दा याद गर्नु एफरेन्ट, यो चाहिँ लास्टमा एक्टिभिटी गर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा एफेक्ट गर्छ यसले, एफेक्ट ई एफएफईसीटी एफेक्ट गर्छ, त्यसले गर्दा यसरी याद गर्नु है। एट द भेन्ट्रल रुट अफ द स्पाइनल कर्ड, मोटर न्युरोन ट्रान्सफर इम्पल्सेस टु द एफेक्टर अर्ग्यान भनेको चाहिँ कुन चाहिँ अर्ग्यानलाई तान्नु पर्ने अथवा एफेक्ट गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ एफेक्टर न्युरोन अथवा मोटर न्युरोनले गर्छ। एफेक्टर अर्ग्यान भनेको चाहिँ द्याट इज मसल अफ ग्ल्यान्ड, कुनै पनि ग्ल्यान्डबाट सिक्रिसन दिनुपर्ने हो कि मसल कन्ट्र्याक्ट गरेर विथड्र गर्नुपर्ने हो कि, द्याट इज डन बाई द एफेक्टर अर्ग्यान। यो टर्म आर इम्पोर्टेन्ट। नाउ taxis and tropism is our another topic to study today. That is, it comes
This process acts according to the reflex act. Reflex action बाट नै हाम्रो behavior, यो भनेको पनि behavior हो, in presence of some stimulus. कसैले मैले काम लाए, कसैले छिटो गर्छ, कसैले ढिलो गर्छ, कसैले गर्दैन, कसैले भनेर छोडिदिन्छ, त्यो तिमीको बिहेभियर हो, अरु कसैको पनि त्यो बिहेभियर हो। त्यो बिहेभियर हुनुको लागि हाम्रो प्रोसेस इन्भल्भ हुन्छ बडीमा, and that process is known as and controlled by the nervous cell or the nervous tissue, and most appropriately the nervous cell, that is neuron. Okay, गरी भन्दैछु, न्यूरोन याद गर्छ, न्यूरोनले काम गर्छ र त्यो न्यूरोनले जति पनि काम गर्छ त्यो एक्टिभिटीलाई भन्छ रिफ्लेक्स एक्सन अथवा कुनै पनि एक्टिभिटी गरेर बिहेभियर बनिन्छ। बिहेभियर काइन्ड अफ taxis and tropism are there. Okay, and tropism you get in plants, taxis you get in animal. Okay, with response to the stimulus, कस्तो खालको स्टिमुलस आयो र के काम गर्यो भने taxis र tropism ले बताउँछ। tropism यहाँ हामी पढ्दैन अहिले, taxis पढ्छ। Okay, ability to respond to stimuli is a stimulus kai हो यो stimuli plural is a characteristics of all plants and animals. Okay, stimulus कुनै पनि प्लान्ट अथवा एनिमललाई केही कुरा एक्सटर्नल एजेन्ट सप्लाई गर्यो भने they behave accordingly. That is known as the taxis or tropism. Okay, the animals respond quickly to the stimuli and their responses can be easily noticed. Animal को चाहिँ locomotion भएकोले गर्दा, सेन्स अर्गनहरु डेभलप भएकोले गर्दाखेरि they can respond easily. सजिलैसँग रेस्पोन्ड गरेर के गर्दैछ यिनीहरुले भनेर पनि हामी चाल पाइहाल्छ। तर प्लान्ट्समा चाहिँ त्यति सजिलो छैन, because they do not have sense organ, they cannot locomote. Okay, so that we cannot notice easily in plants. Okay, respond slowly and cannot be easily noticed. Okay, response is defined as the stimulus response नबिर्सिने, stimulus response भएर नै reflex action हुन्छ, reflex actionहरुले नै के हुन्छ behavior हुन्छ है। Stimulus may be physical or chemical change in the immediate surrounding of the stimulus भनेको के हो भन्दाखेरि कहीँबाट फिजिकल हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट अथवा केमिकल इन्भाइरोमेन्ट, जहाँ केमिकल इन्भाइरोमेन्टमा बस्दैछ ब्याक्टेरियाहरु भने त्यो इन्भाइरोमेन्टमा सडन चेन्ज हुन्छ अनि that is known as stimulus. That may be negative or positive. Okay, gravity, Earth's gravity, okay, Earth's attraction, light, chemical, water, sound, temperature, etc. are few example of stimuli. Stimuli को होता stimulus के हो भन्दाखेरि light हुन सक्छ, chemical, पानी, sound, whatever it may be. कसैले बोलायो भने हामी कान चङ्खो पारेर एकदम दिमाग चङ्खो पारेर त्यतै सुन्छ नि, that is sound. Okay, whenever a mobile, moving or motile organism responds to a stimulus such as a way that movement of locomotion is affected, the response is called taxis. र के भन्दैछ भने कुनै पनि स्टिमुलसले यदि एउटा अर्गानिजमलाई त्यहाँबाट हिड्नु हल्लिनु सहायता गर्छ भने that type of movement or locomotion effect हुन्छ अनि that is known as taxis. Taxis can be defined as that change in locomotion or the movement of a body or any individual that is affected by certain stimulus. कुनै पनि स्टिमुलसले गर्दाखेरि यदि कुनै पनि प्लान्ट बडी अथवा पुरै बडीको मुभमेन्ट एनिमलमा हुन्छ भने that kind is known as taxis. प्लान्टमा ट्रोपिजम भन्छ है। You may have seen that लजावतीलाई के भन्छ कति mimosa. Okay, mimosa pudica, when you touch, okay, it leaves get folded. That is kind of action, or that is also tropism also. Okay, plant ko tropism, animal ko taxis. Okay, this locomotion or movement, that is change of the position or change in the status of its any organ अथवा पुरै शरीर नै मुभ हुन्छ भने कुनै पनि स्टिमुलसले, that is known as taxis or tropism. Okay, that may be positive, that is towards the stimulus is positive, and negative away from the taxis. घाम एकदम चर्को घाम लाग्दाखेरि त्यही घामपट्टि हामी जाँदैन, that is
away from sunlight. We hide away from sunlight, that is negative taxis. Okay, and during the winter different same opposite हुन्छ जब घाम लाग्छ त्यति बेला तातो भएपछि हामी फेरि घामपट्टि जान्छ, that is positive. Okay, according to the environment र according to the nature of organism, if any stimulus is acting on the environment and any organism or individual or animal changes its position, maybe the organले मात्रै पनि change गर्छ भने that kind of process is known as taxis. Now phototaxis due to light, जुन चाहिँ अस्ति मैले पिक्चर देखाएको थिएँ, जुन चाहिँ बल्बहरुमा बिजुलीको बत्तीमा अथवा कुनै पनि उज्यालोमा किराहरू वरिपरि हुन्छ, towards the light, orientation towards the light is known as photo means light, taxis means movement. Okay, that may be negative or positive. फेरि यदि fly away from light जाँदैछ भने negative phototaxis भन्नु पर्यो, towards the light जाँदैछ भने positive phototaxis. Okay, negative phototaxis cockroaches, राति हिँड्ने जुन चाहिँ छ किराहरू, earthworm अँध्यारोमा बस्छ, earthworm पनि बाहिर घाममा त्यति भेटिँदैन, slugs etc move away from the source of light, showing negative phototaxis जो चाहिँ light मन पराउँदैन, that is negatively phototaxis. Okay, एमोबार प्यारामेसियमको पनि दिएको छ, एक दुईवटा याद गर्नु भइहाल्छ. हाउस फ्लाई एन्ड मोथ सो पोजिटिभ रेस्पोन्स. ओके, झिँगाहरू, किराहरू अथवा मोथ भनेको पुतली, दे ओके positive response to light, that is positive phototaxis, while mosquito मच्छर चाहिँ के गर्छ, दिउँसो हराउँछ नि, लाइटमा हुँदैन, काम लाग्दाखेरि, that is negative response. Okay, now thermotaxis, movement of any organism towards or away with response to temperature. Okay, or rise or fall in temperature मा यदि कुनै organismले मन पराउँछ भने positive, मन पराउँदैन भने negative. Okay, optimum temperature हुन्छ कुनै पनि animal को, जस्तो कि हाम्रो 37 डिग्री सेल्सियस बडीको टेम्परेचर अप्टिमम छ, तर हामीलाई बस्नु ओर्नु 15 देखि 30 सम्ममा मजाले सजिलो हुन्छ. त्यसपछि हायर टेम्परेचर छ भने हामी पनि अभोइड गर्छ, दैट इज नेगेटिभ थर्मोटैक्सिस. एन्ड लोअर टेम्परेचर छ भने हामी ठिकैको टेम्परेचर छ भने वी प्रिफर टु स्टे देयर, दैट इज पोजिटिभ थर्मोटैक्सिस. ओके, अन द कन्डिसन राइज अर फल अथवा जुन चाहिँ एक्सट्रिमिटी, स्टिमुलसको जुन चाहिँ एक्सट्रिमिटी छ त्योसँग पनि एसोसिएटेड छ. र त्यो सबै कुरा नबुझेर तिमीले खाली के बुझ्नु भने टुवर्ड्स द लाइट पोजिटिभ फोटोटैक्सिस, अवे फ्रम द लाइट नेगेटिभ फोटोटैक्सिस. कसैलाई त केही असरै हुँदैन नि त, जस्तो कमिलालाई लाइट बलोस् कि नबलोस् के मतलब छ र, छैन नि. जसलाई चाहिँ असर हुन्छ द्याट इज पोजिटिभली अर नेगेटिभली. ओके, एन्ड थर्मोटैक्सिस द्याट इज टेम्परेचरले पोजिटिभ हुन्छ भने पोजिटिभ थर्मोटैक्सिस, बढेकोले ठिक गर्छ भने, हैन भने नेगेटिभ थर्मोटैक्सिस. ओके, यो सबै दिएको छ. एन्ड अभोइडिङ रिएक्सन, नेगेटिभ थर्मोटैक्सिस इज सोन टु टेम्परेचर हायर अर लोअर देन दिस भनेको अप्टिमम टेम्परेचर भन्दाखेरि कम्ती छ भने अभोइडेन्स हुन्छ, द्याट इज नोन एज नेगेटिभ थर्मोट्रोपिजम. ओके, अर टैक्सिस, सरी, नेगेटिभ थर्मोटैक्सिस. ओके, केमोटैक्सिस, टैक्सिस भनेको ट्याक्सा सम्झिनु अथवा एनिमल सम्झिनु है, टैक्सिस. ट्रोपिजम चाहिँ प्लान्ट्स. ओके, केमोटैक्सिस, यु क्यान सी हियर अर्थवर्म चिनी छरिदियो, चिनी छरेपछि कमिला कहाँबाट एट्र्याक्ट गरेर कहाँबाट आइपुगिहाल्छ. दिस इज पोजिटिभ केमोटैक्सिस. सम अफ द केमिकल अथवा कुनै मच्छर मार्ने दबाईहरू अथवा किरा मार्ने दबाईहरू चढ्यो हटेर जान्छ, द्याट इज नेगेटिभ केमोटैक्सिस. पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै हुन्छ. यदि अट्र्याक्ट गर्छ भने पोजिटिभ, रिपेल गर्छ भने नेगेटिभ. ओके, प्यारामेसियम र युग्लिना अथवा एमोबाको धेरै दिएको छ यहाँ, किनभने स्टडी त्यसमा गरेको हुन्छ है, त्यो पनि तिमीलाई हेर्नु. स्नेक्स सो नेगेटिभ केमोटैक्सिस टु केरोसिन एसेट्रा, अथवा सर्पलाई पनि केमिकल
अथवा कुनै पनि केरोसिन पनि मट्टितेल हाल्यो भने सर्प भाग्छ लसुनको गन्धहरूले सर्प भाग्छ that is negative chemotaxis okay geotaxis geo means earth movement towards or away from the earth positive geotaxis is provided by the earth माटोमै बस्ने माटोभित्रै बस्ने माटोै वरिपरि घुमिरहने अथवा it lives preferably within the soil माटोमा बस्ने that is positive geotaxis is exhibited by earthworm okay and some of the animals show negative response to gravity while others show positive कोही चाहिँ जमिनमा नआएर बाहिर निस्किने हुन्छ जमिनमा जति नै पुर्दै पनि बाहिर निस्किहाल्छ that is negative geotaxis amoeba exhibits mostly positive response as it drops to the bottom of the container फिल पानीमा एमोबाला हाल्यो भने फेदमा बस्छ अरे geotaxis मुनि whereas paramecium shows negative geotaxis भनेको चाहिँ मुनि जमिनपट्टि जाँदैन paramecium चाहिँ माथि नै बस्छ भने है earthworm positive geotaxis another movement is there rheotaxis behavior show गर्नुको लागि certain stimuli-हरु play गर्दाखेरि how do they react that we are not going that we are studying okay this is rheotaxis के हो rheo भनेको water current or air is called rheotaxis जताबाट आउँदैछ okay अथवा opposite to that direction may be there हावा या पानी पनि एउटा फ्याक्टर हो है एनिमलमा स्टिमुलस हो अब पानी पर्दैछ भने हामी त भाग्छ नि त दैट इज यो हाम्रो नेगेटिभ रियोट्याक्सिस पानी परिरहेछ भने भिज्नु त जाँदैन अनि अवे फ्रम वाटर ओके पानीतिर पनि एकछिन पौडिनु गयो भने हामी भाग्छ नि दैट इज अवे बट सम अफ द फिशेस हियर जताबाट करेन्ट आउँदैछ वाटर करेन्ट वेभ आउँदैछ त्यतैपट्टि सम अफ द फिश मुभ्स बिकज फ्रम देयर के हुन्छ खानेकुराहरू आउँछ भनेर चाहिँ यिनीहरू पानीको करेन्टपट्टि नै बगेर जान्छ दैट इज पोजिटिभ रियोट्याक्सिस मुभिङ अगेन्स्ट अ वाटर करेन्ट एकपट्टि जाँदैछ उसैपट्टि जानु फर्केर अर्कोपट्टि जानु होइन भाग्नु होइन दैट इज पोजिटिभ रियोट्याक्सिस okay in winds birds and insect mostly fly upward although they may go in any direction तर हावामा पनि चराहरू अथवा किराहरू पहिला उकालो उड्छ जतै जानु परे पनि पहिला सुरुमा त फ्लाइट लिनुको लागि उकालै उड्नु पर्यो ओके आफ्टर दैट दे go to any other direction with relation to water or air is known as rheotaxis thigmo means touch okay thigmotropism भन्छ यो सिस्मोनास्टिक भन्नेहरु पछि पढ्छ हामी प्लान्टमा okay thigmo means response to contact or touch अरिमठेलाई यसरी मिलिपेटलाई टक्कै छोएपछि डल्लो परिहाल्छ नि डराउँछ उसको खुट्टा भाँचिदिन्छ भनेर डराएको हो कि उसको यो कभरिङ चाहिँ हार्ड छ okay hard covering so it protects itself so it starts coiling whenever you touch that is thigmotaxis touch is stimulus coiling is response okay and the process is known as thigmotaxis menotaxis okay menotaxis भनेको कमिलाहरु एउटा एंगल बनाएर हिँड्छ हैन yeah maintaining a constant angle to a stimulus कतैबाट स्टिमुलस आएको छ silkworm moth for instance flies at an angle perpendicular to the direction of the wind in order to pick up a scent trail okay एउटा एंगल बनाएर चल्छ यिनीहरु अब बाटोमा चाहिँ त्यो स्टिमुलस यिनीहरु कसरी हिँड्छ भन्दाखेरि यहाँ के छोडी पनि दिएको हुन्छ यहाँ खानेकुराहरू पहिलाउँदै जाँदाखेरि यदि यो बीचमा केही ब्लकेज आयो अथवा यिनीहरुको त लाइट सँग पनि एसोसिएटेड छ कमिलाको त लाइटको डाइरेक्सन पनि हेर्छ यदि तिमीले ऐना टल्काइदिएर त्यनेर लाइटको डाइरेक्सन अलिकति बदल्दियो भने यिनीहरुले डाइरेक्सन बदल्दिन्छ एनिमलको पनि एउटा फंक्सनिङ छ त्यतिकै यो लाइनमा एसेम्बलीमा हिँडेको हैन many animals use okay once the moth detects the trail
It turns upwind to find the chemical gradient. Okay. Another type of menotaxis is sun compass orientation. Many animals use the position of the sun to orient themselves. अथवा कुनै पनि घामलाई हेरेर पनि यदि कुनै पनि सिग्नलसँग एउटा एंगल बनाएर हिँड्छ यिनीहरू भने that is known as menotaxis. Okay, घामको डाइरेक्सन मैले भनिहालेँ, चेन्ज गर्दै भने यिनीहरू पनि डाइरेक्सन हराएर जान्छ. ट्रोपो, अगेन ट्रोपो इज अगेन सन. ट्रोपो. Okay. Okay. के छ भन्दा साइमल्टेनियसली फ्रम पेयर रिसेप्टर. यो चाहिँ के छ भन्दा हनीबीहरू, मौरीहरू पनि लाइट बिहान चाहिँ यतापट्टि लाइट बिहान 12 बजेतिर निस्किन्छ नि मौरी, किन फेरि पस्छ पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइट सँगसँगै तिनीहरू लाइट कतापट्टि छ त्यो एंगल बनाएर उनीहरू पनि लाइटकै हो. यो पनि यहाँ चाहिँ कुनै पनि सिग्नल हुन सक्छ, that may be food, that may be light. Okay, but here is extremely light को एंगल बन लाइट सँग एंगल बनाएर यदि हिँड्छ भने that is known as tropotaxis. And magnetotaxis भनेको जुन चाहिँ अर्थ को म्याग्नेटिक एक्सिस छ, म्याग्नेट को जियो मैले पढेको छ है, एक्सिस म्याग्नेट को त्यो हेरेर चाहिँ यिनीहरू चल्छ भने that is magnetotaxis. Okay, के छैन अरु. टेलोटाक्सिस, goal directed movement, that is describe the motion of visual predator which can see a distant. हेरेर चाहिँ कता जानु पर्ने हो, परबाट आउँदैछ बाघ भने डियर त्यतै जाँदैन, that is टेलोटाक्सिस. क्लिनोटाक्सिस, ओके, यो चाहिँ प्यारामेसियममा देखाएको छ क्लिनोटाक्सिस, you will see at the book. नेमोटाक्सिस, ल्यान्डमार्क, जस्तो मान्छेले पनि कुनै पनि नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि ए यो ठाउँमा यो बिल्डिङ रहेछ, यो ठाउँमा यो रहेछ भनेर हिँड्छ नि, तर यदि त्यो बिल्डिङ अथवा बिहाको पण्डालहरू कहिले पनि नहेर्नु